ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जून 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर कर्कट राशि बा कर्कट लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट अटे। आसंतु जानिबा जून 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। कर्कट राशि प्रथम रे मंगल अछंती जे कि जून 7 तारिख रे द्वितीय स्थान को चलन करिवे। द्वितीय स्थान रे पूर्वरु केतु अवस्थान करुछंती। अष्टम रे राहु अवस्थान करुछंती। नवम रे शनि अवस्थान करुछंती। दशम रे शुक्र एवं एकादश रे रवि बुध अवस्थान करुछंती। जून 7 तारिख रे बुध द्वादश को अवस्थान करिवे एवं जून 15 तारिख रे रवि मध्य द्वादश को चलन करिवे। पूर्वरु बृहस्पति द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछंती। एहा हेउछि जून 2025 रे कर्कट राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा जून 2025 रे कर्कट राशि रे व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशिर अधिपति चंद्र जे कि थंडा काश ज्वर इत्यादि कारक ग्रह। प्रथम सप्ताह रे कर्कट राशि रे मंगल निचस्थ अछंती, तेणु शरीर रे एनर्जी लेवल टिके कम रहिबो। थंडा ज्वर देह पीड़ा इत्यादि हेबार संभावना रहुछि। षष्ठ स्थान अधिपति बृहस्पति द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं अष्टमाधिपति शनि नवम स्थान रे अवस्थान करुछंती, जहा मध्य शुभ नुहंती। तेणु सबु दृष्टि स्वास्थ्य प्रति आपणको विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति रवि एकादश स्थान रे अछंती जून 15 पर्यंत। कर्माधिपति मंगल धन स्थान रे थिबारु आपण परिश्रम करी धन उपार्जन करिवे। केतु द्वितीय स्थान रे अछंती एवं धनाधिपति रवि 15 जून परे व्यय स्थान को बा द्वादश स्थान को चलन करिवे। तेणु आपणकर आय ठारू व्यय अधिक हेबो। खाली सेतिक नुहे, मासर प्रथम 15 दिन अपेक्षा शेष 15 दिन रे खर्च आहुरी बढ़ी जिवो। तेणु निजर खर्च उपरे कंट्रोल रखिया पई कि चेष्टा करंतु। विद्या बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति मंगल जून 7 तारिख रु द्वितीय स्थान सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। विद्या शिक्षा रे आपण जून 7 तारिख परे उन्नति करिवे। पाठ पढ़ारे मन लागिबो। परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। कृतकार्य मध्य हेबे। उच्च शिक्षा पई सुजोग आसीबार संभावना रहुछि। संतान जून मासरे संतान मानक पई मध्य समय भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे मध्य उत्तम प्रदर्शन करिवे एवं आपणक सहित संपर्क मध्य भल रहिबो। सेमानकर स्वास्थ्य अवस्था मध्य एई मासरे ठीक ठाक रहिबो। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप प्रथम सप्ताह रे सामान्य मनमालिन्य देखा देई पारे। मनांतर मतांतर होई पारे। छोट छोट कथा रे आर्गुमेंट हेबार संभावना मध्य रहिबो। मात्र तापरे धीरे धीरे संपर्क रे उन्नति देखा देबो। मनमालिन्य दूर हेबो। बुझामणा मध्य ठीक ठाक रहिबो एवं संपर्क रे मधुरता आसीबो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा वैवाहिक जीवनर स्थान। सप्तमाधिपति हेउछंती शनि जे कि नवम स्थान रे अवस्थान करुछंती। नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। सप्तमाधिपति भाग्य स्थान रे अवस्थान करुथिबारु आपणकर जीवन साथींकर भाग्य रे उन्नति हेबार संभावना रहुछि। से जदि जॉब करुथिबे बा बिजनेस रे थिबे तेबे बहुत उन्नति करिवे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति बृहस्पति द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछंती। भाग्य स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती जे कि आपणकर सप्तमाधिपति। नवम शनि साधारणतः एते शुभ फल प्रदान करंती नाही। भाग्याधिपति बृहस्पति द्वादश व्यय स्थान रे थिबारु खर्च बढ़िबो। आय ठारू प्रत्येक क्षेत्र रे व्यय अधिक हेबो। कर्म क्षेत्र बा क्यारियर दशम स्थान हेउछि कर्मर स्थान।
କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟାଧିପତି, ଲାଭାଧିପତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖାଧିପତି। କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଆୟ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ଶୁକ୍ର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମାଧିପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରବି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଶୁଭ ହେବ। ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ଏକାଦଶ ଆୟ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭତ୍ୱ ବା ଅଶୁଭତ୍ୱର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଧାତୁ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7 ବା 7ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 16, 25, 34, 43 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ 2025ରେ ଶନି ନବମରେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ କଳା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା,
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. નમસ્કાર.